So next logical instruction is CMP. CMP is for compare, not for complement. Okay. So compare the register value with accumulator value. Okay. Whenever you want to compare Slide the दिसत आहे. hello. So whenever you want to compare the two values, then you have to use the instruction CMP. CMP is for compare specified data in register or in the memory with accumulator value. Now आता इथं compare कसं होणार आहे बघा. See here. Next slide. आता हे अतिशय महत्वाचं 3 केसेस आहेत या तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत. सी एक केस काय असू शकते whenever you want to compare, whenever you are going to compare the two values, what is the first case? That is A should be greater than R, or what is the second case? These two values are equal, that is A is equal to R, or first value is less than second value, that's A should be less than R. Okay. Now see, हे कधी ठरवायचं आपण की हे असं असणार आहे तर बघा, जेव्हा अक्युमुलेटर मधली व्हॅल्यू रजिस्टर मधल्या व्हॅल्यू पेक्षा जास्त असते तेव्हा काय असतं, दोन्ही फ्लॅग्स कोणते कोणते, कॅरी फ्लॅग. नाव कॅरी फ्लॅग कोणता तुमचा, जेव्हा तुमची 8th बीट मधून कॅरी जनरेट होती तो फ्लॅग, तो 0 असायला हवाय. आणि झेड फ्लॅग म्हणजे काय, ऑल 8 बीट तुमचे 0 असतील, तो फ्लॅग काय असायला हवाय, 0. ओके. सो आता हे तुम्ही कधी मिळणार, तुम्ही म्हणणार मॅडम हे फ्लॅग कधी मिळतील, तर पहिल्यांदा बघा जेव्हा कंपेअर आपल्याला इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करायची असते तेव्हा काय असतं, फर्स्ट थिंग कंपेअर हे ऑलवेज 2 बिट्स मध्ये होत, म्हणजे 2 डेटामध्ये होतं. ओके. मी जर म्हणलं 5 ला कम्पेअर करा, तुमचं क्वेश्चन काय असणार, मॅडम कशासोबत कम्पेअर करायचं, मी जर म्हणलं 3 सोबत तर तुम्ही काय म्हणणार 5 ग्रेटर आहे, मी जर म्हणलं 8 सोबत तर तुम्ही काय म्हणणार 5 लेस आहे. ओके. म्हणजे काय की कंपॅरिझन हे ऑलवेज मिनिमम 2 नंबर्स मध्ये होतं. सो जेव्हा आपण कंपॅरिझन करतो, एक नंबर तुम्ही कंपल्सरी अक्युमुलेटर मध्ये असतो आपला, आणि दुसरा नंबर मग आयदर तुम्ही रजिस्टर मध्ये घेता, इमिजिएटली देता किंवा मेमरी लोकेशन मध्ये घेता, डिपेंडिंग अपॉन द ऍड्रेसिंग मोड्स. ओके. नाउ सी, so whenever we means system want to execute compare operation, first what happens, it will perform subtraction, binary subtraction. Okay. So see here, if there are two values A and R value, means first value is in accumulator, second value is in the register, then what ALU does, ALU perform arithmetic subtraction over there. Now depending upon the subtraction, it will only check two flags, which are these, carry flag and zero flag. Okay. आधी तो सबस्ट्रॅक्शन करेल, सबस्ट्रॅक्शन करून तो फ्लॅग रजिस्टर मॉडिफाय करेल, फ्लॅग रजिस्टर मधले कोणते 2 बिट्स चेक केले जातील, ओनली कॅरी फ्लॅग अँड झिरो फ्लॅग. समजतंय. नाव सी, कॅरी फ्लॅग आणि झिरो फ्लॅग फॉर एक्झाम्पल जर 0-0 असतील, दोन्ही फ्लॅग जर 0-0 असतील तर तुम्ही काय म्हणणार, ए इज ग्रेटर दॅन content of accumulator is greater than content of register. If carry flag is 0 and Z flag is 1, at that case, in that case what we can predict, A, that is content of accumulator, is equal to content of register. Okay. आणि लास्ट केस बघा, जर कॅरी फ्लॅग 1 असेल आणि झेड फ्लॅग जर 0 असेल तर त्या केसमध्ये A लेस दॅन R. Okay. So I will repeat once again. See, whenever microprocessor going to execute compare operation, it will perform subtraction, binary subtraction. Okay. Depending upon the binary subtraction, it will modify the carry flag and zero flag. Okay. Now for getting the result, it will only check the two flags, carry flag and zero flag. फक्त हे दोन फ्लॅगच चेक केले जातील. मग आता कंडिशन काय काय आहेत बघा, जर हे दोन्ही फ्लॅग जेव्हा 0 असतील तेव्हा मायक्रोप्रोसेसर काय रिझल्ट सांगणार आहे, A ग्रेटर दॅन R, म्हणजे काय, कंटेंट ऑफ A इज ग्रेटर दॅन कंटेंट ऑफ R. ओके. इफ carry flag is 0 and Z flag is, that is 0 flag is 1, at that time microprocessor, which result microprocessor show, it will show that content of A is equal to content of R. Okay. Now and third case is, if carry flag is 1 and zero flag is 0, at that case microprocessor shows the result that content of A less than content of R. So हे 3 टेबल तुम्ही पाठ करून, म्हणजे ह्या 3 लाईन्स तुम्ही पाठ करून ठेवायच्या. दोन्ही फ्लॅग जेव्हा 0 असतील तेव्हा तुम्ही सांगा काय रिझल्ट असतो आपला,
कॅरी फ्लॅग पण 0 आहे आणि 0 फ्लॅग पण 0 आहे. आपण काय सांगणार त्या केसमध्ये? कोण मोठं आहे? A is greater than R. A is greater than R. कॅरी फ्लॅग 0 आहे आणि Z फ्लॅग 1 आहे. त्या केसमध्ये A equal to R. A is equal to R. and last case कॅरी फ्लॅग जर 1 असेल आणि 0 फ्लॅग 0 असेल तर A is less than R. A is less than R. व्हेरी गुड. आता आपण एक एक्झाम्पल घेऊन बघू की हे कसं होतं बघा. फॉर एक्झाम्पल A ची व्हॅल्यू 0.8 आहे आणि D ची व्हॅल्यू 0.9 आहे. आता कोणतंही ऑपरेशन करायच्या आधी फक्त या दोन व्हॅल्यू बघून तुम्ही काय सांगणार? कोण मोठं कोण लहान आहे सांगा. इफ A is equal to 0.8 and D is equal to 0.9 आपण काय सांगू शकतो? A is less than D. ओके, A is less than D. ओके, आता आपल्याला आपल्या या मेथडने चेक करायचंय ना. आपण काय म्हणतोय? कम्पेअर D. ओके, कम्पेअर D म्हणजे काय? D मधले कंटेंट अक्युमुलेटर्सशी कम्पेअर होणार आणि मग आपल्याला रिझल्ट मिळणार वेदर A is greater than D, A is less than D or A is equal to D. नाव सी इथं काय ऑपरेशन होईल? A मायनस R. R म्हणजे काय? तुमचा D आहे. ओके, सो सी A ची व्हॅल्यू 0.8 आहे. 0.8 हाऊ वी कॅन राईट 0.8? 0 0 0 0 again for 8 1 0 0 0. Okay, now content of D is nothing but 0 9. So D ची व्हॅल्यू लिहून घ्या 0 0 0 0 0 1 0 0 1. This is for 9. Okay, now here we have to perform the binary subtraction. Now see आपल्याला binary subtraction already आपण बघितलेली आहे. आता एकदा रिवाइज करू. See 0 minus 1 11. Okay, so here is a 1, here is borrow. Okay, again 0 minus 0 0. जो रिझल्टंट 0 आलेला आहे तो मायनस जो बेटर वे आय विल टेक न्यू स्लाइड. मी इथं करून दाखवते त्यामुळे तुम्हाला लगेच कळेल. सी हियर 0 minus 1. 0 minus 1 सांगा किती येतं? किती सांगितलं तुम्हाला? 0 minus 1 11. Good. So 1 is your answer, 1 is your borrow. तो बोरो कुठे ऍड होतो? नेक्स्ट कॉलम मध्ये. ओके, ना आता या कॉलम मध्ये सबस्ट्रॅक्शन साठी किती जण आले? तीन जण. 0 0 1. सो पहिल्यांदा या दोघांची सबस्ट्रॅक्शन करा. 0 मायनस 0 आपल्याला काय आन्सर माहितीये? 0. ओके, नाव रिझल्टंट 0 मायनस 1 अगेन काय येईल? 11. समजतंय? यस ऑर नो? इथे सांगा समजलं काय? यस. सो 1 इज युअर आन्सर, 1 इज युअर बॉरो. सो हा बॉरो काय होईल? परत इथे ऍड केला जाईल. ना सिमिलरली या थर्ड कॉलम मध्ये सुद्धा आता 3 नंबर्स आले सबस्ट्रॅक्शन साठी. कोणते कोणते? 0 0 आणि 1. सो पहिल्यांदा या दोघांची सबस्ट्रॅक्शन करून घ्यायची. 0 मायनस 0 0. नो बॉरो नथिंग. सो आलेला रिझल्टंट 0 जो आहे दॅट 0 मायनस 1 अगेन 11. सो 1 इज युअर आन्सर, 1 इज युअर बॉरो. सो दॅट बॉरो इज ऍडेड हियर. ओके, हे समजलं का? यस ऑर नो? हो का नाही? ओके, ना आता फोर्थ कॉलम बघा. फोर्थ कॉलम मध्ये आता सबस्ट्रॅक्शन साठी 3 बीट झाले तुम्हाला. 1 1 आणि 1. तुम्ही सांगा 1 मायनस 1 किती आलं? 0. यस, 1 मायनस 1 किती? 0 0. सो रिझल्टंट 0 मायनस 1 अगेन 11. सो 1 इज युअर आन्सर, 1 इज युअर बॉरो. ओके, so next column मध्ये तो borrow add झाला. Now see here again 3 columns are in this column. 3 bits are there, 0 0 1. So again you have to perform the subtraction of these 3 bits. 0 minus 0 0. Resultant 0 minus 1 11. So 1 is your answer, 1 is your borrow. Okay, now that again 0 minus 0 11. So 0 minus 0 0. Resultant 0 minus this borrow 1 is 11. So 1 is your answer, 1 is your borrow. So that borrow is added into the next column. See here again in this column you are having 3 bits, 0 0 1. So again 0 minus 0 0. That resultant 0 minus this borrow 1 11. So 1 is your answer, 1 is your borrow. So again you have to add 1 borrow. Okay, so now last column, 8th column बघा आता काय?
0 minus 0 0, that resultant 0 minus this 1 as nothing but 11. So 1 is your answer, 1 is your borrow. हे समजलं का? हॅलो Yes. सगळ्यांना? येस ऑर नो? Yes. ओके, आता एक 2 मिनिटं घ्या आणि नोटबुक मध्ये हे करा बरं, मला कळेल तुम्हाला समजले का नाही. फक्त या 2 व्हॅल्यू तुम्ही मायनस करून काढून दाखवा. आता दाखवू तर शकत नाही, ठीक आहे, तुमची तुम्हाला अनालाइज होते का बघा. हेच आन्सर खाली येते का बघायचं, हे बघून ॲज इट इज लिहायचं नाहीये, तुमच्यासाठी आहे, समजून घेऊन लिहा. 08 मायनस 09 तुम्ही करा नोटबुक मध्ये. ज्यांना समजले त्यांना ठीक आहे, पण ज्यांनी नाही समजलं त्यांनी मला विचारा की कोणत्या पॉईंटला तुम्हाला काय नाही कळालं ते. सेम आन्सर आलं तर आपण पुढच्या स्टेपला जाऊ. मोजून 2 मिनिट लागतील, पण इथं ही स्टेप क्लिअर होणं खूप गरजेचं आहे. ओके, आलं सगळ्यांना लिहिता? मॅडम, हा, पॅरिटी फ्लॅग हे करताना आता हे बॉरो वन आहे रेड कलर मध्ये, हे पण भरायचं का? नाही, पॅरिटी फ्लॅग मध्ये हा कॅरी फ्लॅग नाही कन्सिडर करायचा. फक्त तुमचं आन्सर जे 8 बीट आहे ना तेच तुम्ही कन्सिडर करायचं. ओके, झालं सगळ्यांचं? आलं का इथपर्यंत? असं आन्सर आलं का? हॅलो, कुणी असं आहे का की एखादी स्टेप नाही कळाली, मॅडम हे नाही कळालं किंवा हे 1 कसं काय आलं? हो नाही काहीतरी सांगा. हॅलो, समजलंय का? हो मॅडम, समजलं. ओके, नाव सी, आता हे आपलं आन्सर आलं. ह्याला रेड का केलं? कारण की हे 9th बीट आहे. तुमच्या अक्युमुलेटर मध्ये फक्त 8 बीटच सेव्ह होणार का? अक्युमुलेटरची कपॅसिटी किती आहे? 8 बीटची. ओके, नाव पण आता इथे बघा, इथे फक्त आपण कम्पेअर करतोय, त्यामुळे आता इथं सेव्ह वगैरे डेटाचा प्रश्न नाही, फक्त डायरेक्ट ए ची व्हॅल्यू आणि डी ची व्हॅल्यू कम्पेअर केली जाईल. कम्पेअर करतो म्हणजे आपण काय करतो, बाय डिफॉल्ट आपण मायनसच करत असतो. तर फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं, मी जर म्हटलं 5 ला कम्पेअर करा 3 सोबत, तुम्ही काय करणार? मायनस करणार. ओके, तुम्ही काय म्हणणार? 5 दोन्ही मोठा आहे. ओके, म्हणजे हे 2 हे तुम्ही कुठून काढलं? सबस्ट्रॅक्शन करूनच काढलं का नाही? ओके, नाव सी हिअर. आता हे आन्सर तुम्हाला मिळालं. मग आता आपल्याला कंपॅरिझन इन्स्ट्रक्शननी काय सांगितलं की नाव आफ्टर अनालायझिंग दिस इन्स्ट्रक्शन यू हॅव टू कन्सिडर 2 फ्लॅग्स. कोणते कोणते? कॅरी आणि 0 फ्लॅग. आता वन्स अगेन आय विल रिपीट, कॅरी फ्लॅग म्हणजे काय? जर 8th बीट मधून कॅरी जनरेट झाली तर. आता तुम्ही मला सांगा, आपल्या या केसमध्ये कॅरी जनरेट झाली आहे का? येस ऑर नो? Yes. येस. येस. ओके, सगळ्यांचं यस आहे? असं कोण आहे का नाही कळालं ही कॅरी कसं काय आली, हे 1 कसं काय रेड झालं ते? ओके, असं नाहीये ना कोणी? सगळ्यांना समजलंय? हॅलो, शांत नाही बसायचं, हो किंवा नाही सांगायचं. येस ऑर नो? येस मॅडम. ओके, नाव सी मीन्स कॅरी इज जनरेटेड. मग तुम्ही सी ची व्हॅल्यू काय करणार? 1 घेणार. ओके, ना आता बघा परत कोण ते काय म्हणते, कंपॅरिझन इन्स्ट्रक्शन काय म्हणते? अगेन यू हॅव टू अनालाइज द 0 फ्लॅग. परत या 0 फ्लॅग कडं. 0 फ्लॅग आपला 1 कधी असतो? जर सगळे 0 असतील तर. आता आपले सगळे 0 आहेत का? नाही, म्हणजे 0 फ्लॅगची व्हॅल्यू काय झाली? 0. ओके, म्हणजे आता इथं बघा, सी हिअर,
ऍट दिस माझा कॅरी फ्लॅग काय झालाय 1 झालाय आणि झिरो फ्लॅग काय आहे माझा 0 आहे. ओके, झिरो फ्लॅग 0 कधी असतो, जर एक जरी 1 प्रेझेंट असेल तर झिरो फ्लॅगची व्हॅल्यू 0 असते. जर तुमचा आन्सर 0 येत असेल तरच हा सेट होतो. आपलं तर आन्सर 0 नाहीये. आता आपला आन्सर किती आहे बघा, 8 आणि 4 12 13 14 15 15 मीन्स एफ. म्हणजे ह्याचं जर मी हेक्स काढलं म्हणजे तर आपलं आन्सर काय आलं, एफ एफ एच आलं आन्सर. ओके, म्हणजे आपलं आन्सर तर 0 नाही आलेलं आहे. म्हणजे काय झालं, झिरो फ्लॅगची व्हॅल्यू 0 आहे, कॅरी फ्लॅगची व्हॅल्यू 1 आहे आपल्या आन्सर मध्ये. म्हणून आपण इथं काय सांगतो, ए इज लेस दॅन आर. ओके, म्हणजे मी इथं काय म्हणणार, माय ए व्हॅल्यू इज लेस दॅन डी व्हॅल्यू. इथं आहे का तसं बघा बरं, ए इज लेस दॅन डी. यस, ए इज 8, डी इज 9. समजलं का? हॅलो येस. सगळ्यांना? Yes. सगळ्यांना कळालं हे? हो का नाही? हॅलो. येस मॅडम. ओके, नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन बघा, CMPM. CMP मीन्स कम्पेअर करा. M मीन्स व्हॉट, M आलं की ते आपल्याला सांगतं की तुम्ही HL कडे जावा. M मीन्स व्हॉट, गो टू HL पेअर, टेक इट ॲज अ मेमरी लोकेशन, गो टू दॅट लोकेशन, टेक द कंटेंट. ओके, सो दिस इन्स्ट्रक्शन compares accumulator with the value or the content stored at memory location indicated by HL pair. Okay, so A is compared with मेमरी लोकेशन कंटेंट इंडिकेटेड बाय HL. आता हे मी तुम्हाला देणार आहे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला. सी, ए ची व्हॅल्यू B8 आहे आणि HL नी स्टोअर केलेली व्हॅल्यू पण B8 आहे. ओके, नाव आता सेम प्रोसेस तुम्हाला करायची, काय B8 मायनस B8 करायचंय. ओके, आणि मला सांगायचं काय आन्सर येतं ते. चला करा. A minus M. Value stored at A is B8. Value stored at A equal to M. A is equal to M. शिवाय तुमचा 0 येतो, झेड फ्लॅग इथं सेट होतो. इथं व्हॅल्यू ह्या दोन सेम आहेत म्हणून असं नाही, तुम्ही रिझल्ट हे कॅल्क्युलेट करून मला सांगा, त्यामुळे तुम्हाला झेड फ्लॅगची कन्सेप्ट आणखी जास्त क्लिअर होईल. की ठीक आहे, इथं आपण व्हॅल्यू घेऊ. ठीक आहे, नका सॉल्व्ह करू, इथे लक्ष द्या. इथे मला सांगा तुम्ही B8 कसं लिहिणार सांगा बरं आपण. B मीन्स व्हॉट, 1011. बी म्हणजे 11. गुड. 8 मीन्स 1000. हा, सो B8 minus B8 करायचं. ओके, नाउ सी हियर, 0 minus 0, आन्सर इज 0. ओके, 0. okay, no, 0 minus 0, answer is 0, no carry or no borrow is generated. 0 minus 0, again answer is 0. So 0 minus 0, again answer is 0. 1 minus 1, 0. Okay, now see here, 1 minus 1, 0. Again this 1 minus 1, again 0. 0 minus 0, 0. Again 1 minus 1, 0. Is there carry generated? No. So carry is 0. No carry generated. Okay, now see. आता इथं बघा फ्लॅग रजिस्टर कसा चेंज होणार. पहिल्यांदा आपण ही केस बघतोय की जिथं झेड फ्लॅग तुमचा सेट होतोय. आता मला सांगा, रिझल्ट मध्ये 8th बीट मधून कॅरी जनरेट झाली आहे का? नाही. सो तुमचं कॅरी फ्लॅग किती आला? 0 आला. ओके, कॅरी जनरेट नाही 0. झालेली. आता आन्सर मध्ये सगळे 0 आहेत का? आन्सर फक्त 8 बीटचं असतं, 9th बीट हे कॅरी असतं, त्यामुळे आपण ते कन्सिडर करत नाही. सो आन्सर मध्ये सगळे 0 आलेत का? येस ऑर नो? Yes. हा. येस. मग त्या केसमध्ये फक्त तुमचा 0 फ्लॅग काय होतो? सेट होतो. म्हणजे जेव्हा फ्लॅग रजिस्टर मध्ये हा बीट D6 बीट किंवा 0 फ्लॅग बीट 1 असेल, तेव्हा आपण काय सांगू शकतो की माझे आन्सर 0 आलेलं आहे. समजतंय? सो CY 0 आहे, झेड फ्लॅग 1 आहे, म्हणजे या केस ही काय झाली, कंपॅरिझन मध्ये A इज इक्वल टू R. मग आपण इथं काय म्हणू शकतो, कंटेंट ऑफ A इज इक्वल टू कंटेंट ऑफ मेमरी लोकेशन इंडिकेटेड बाय HL. समजतंय? येस ऑर नो? समजलं का हे? एक Yes. लक्षात घ्या, अतिशय कन्सेप्च्युअल सब्जेक्ट आहे. प्रत्येक पॉइंटला वेगळी वेगळी कन्सेप्ट आहे, त्यामुळे तुम्हाला हे रेग्युलरली स्टडी करावं लागेल. वन्स अगेन आय विल रिपीट की प्रत्येक वेळेस तुम्ही हार्डली 10 मिनिटं या सब्जेक्टला द्या. तुमची जशी मेथड असेल अभ्यासाची तशी करा, की कुणाचं लिहून होत असेल, कुणाला वाचून जास्त लवकर लक्षात राहतं, पाठ होतं, तसं करा. पण एनी हाव तुम्हाला पाठ करायचं. आज आपण ही नवीन कन्सेप्ट शिकलो, सो आज झोपायच्या आधी तुमच्या या 3 केसेस तुम्हाला सांगता यायला पाहिजेत. मी जर विचारलं ए ग्रेटर दॅन एम ला काय कंडिशन असते, तर तुम्हाला तिथं सांगता यायला
पाहिजे की दोन्ही फ्लॅग 0 असतात. ए जेव्हा इक्वल टू असेल तर कॅरी फ्लॅग 0 असतो, झेड फ्लॅग 1 असतो. ए जेव्हा लहान असतो, रिझल्ट असू दे किंवा मेमरी लोकेशन असू दे किंवा इमिजिएट डेटा असू दे त्याच्यापेक्षा, तर तुम्ही काय सांगणार, कॅरी फ्लॅग 1 असतो, झिरो फ्लॅग 0 असतो. सो जितकी तुम्ही प्रॅक्टिस करता तेवढ्या या कन्सेप्ट क्लिअर होतील. याला फक्त प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस आणि फक्त प्रॅक्टिसच या सब्जेक्टसाठी आहे. पण एक लक्षात घ्या, जर तुम्ही खरंच प्रॅक्टिस केली तर हा सब्जेक्ट तुमची प्रॅक्टिस वेस्ट नाही जाऊ देणार, डेफिनेटली तुम्हाला स्कोरिंग करून देईल. ओके. मायक्रो कंट्रोलर स्टार्ट व्हायच्या आधी तुमच्या प्रोसेसरच्या कन्सेप्ट तुमच्या ब्रेनमध्ये एकदम फिट झाल्या पाहिजेत की ए ग्रेटर दॅन बी ला कधी असतं, सीएमपी म्हणजे काय, ORA म्हणजे काय, ANA म्हणजे काय. ओके. ते एकदा सुरू झालं आणि मग तुम्ही म्हणला हे आता अभ्यास करू, तर अशा केसमध्ये ते होणार नाही. त्यामुळे व्यवस्थित हार्डली 10 ते 15 मिनिटं या सब्जेक्टला द्या. डेफिनेटली तुमच्या जेव्हा जसं तुम्ही प्रॅक्टिस करताल तुम्हाला आत्ता वाटेल जरा की समजले, 2 दिवसांनी परत अजून याच्यात कन्फ्युजन होईल जर तुम्ही याच्याकडे बघितलं नाही तर. ओके. सो कंपल्सरी 10 ते 15 मिनिटं तुमच्या पद्धतीने द्या. ते असंच लिहूनच काढायचं असं काही नाही. लिहून हे पहिली स्टेप असते, ते ट्रिपल पी मध्ये बाय डिफॉल्ट होतं तुमचं. पण जो तुमचा स्वतःचा अभ्यास असतो, नॉर्मली आपण PL मध्ये स्टार्ट करतो, पण इथं तसं नाही करायचंय. कारण या सब्जेक्टला तुम्ही आतापासून रेग्युलर करा, तुम्हाला डेफिनेटली नंतर कळेल की हे किती सोपं आहे. ओके. आता जर या केसला मी तुम्हाला अॅक्युमुलेटर किती बीट असतो किंवा फीचर्स सांगा म्हणलं, तुम्ही असे सांगताल का, कारण की तुम्ही तेवढी प्रॅक्टिस त्याला आपण दिलेली आहे. ओके. आर्किटेक्चर काढा म्हणलं तर डेफिनेटली तुम्ही ऍटलीस्ट आउटलुक तरी काढू शकता. ओके. पिन डायग्राम सगळ्यांनाच आता येणार नाही, कारण की मला गॅरंटी आहे की कोणीच नंतर पिन डायग्राम कडे बघितलं नसेल. सो असं नाही करायचंय. हार्डली 10 ते 15 मिनिटं या सब्जेक्टला द्यायचे. जर हळूहळू आपल्या सब्जेक्ट पुढे पुढे चाललेल्या लागल्यात, इन्स्ट्रक्शन सेट हा फर्स्ट युनिट मधला लास्ट पॉइंट आहे आपला. ओके. सो ज्यांनी अजून सुद्धा अभ्यासाला स्टडी नाही, सुरुवात नाही केलेली आहे, त्यांनी आजपासून करा. 10 मिनिटं फक्त द्या. आता ज्यांनी आजपासून करणार आहेत ऍटलीस्ट हे तरी कम्प्लीट करा. नंतर जसा वेळ मिळेल तसं प्रिव्हियस कन्सेप्ट रिवाइज करत राहा. ओके. पण एकदा का तुम्ही या सब्जेक्टला व्यवस्थित एक मेथडॉलॉजीनी फॉलो केलं तर डेफिनेटली हा सब्जेक्ट तुम्हाला स्कोरिंग करून देईल. ओके. नाव नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन बघा. CPI 8-bit data. CP means again compare, I means with immediate data. Okay. So here we have directly mentioned the second data. First data is all, first means out of 2 data, 1 data is always in the accumulator. Second data you have to mention directly. Okay, immediately into the instruction. So this instruction compare 8-bit immediate data with accumulator value. Okay, and store the result back to the accumulator. Now see here, before the execution and after the execution. For example, 30 is your data, it is compared with BA. Again BA is what? It is your one of the value, hex value. So value of BA is compared with 30. Now you tell me what is the result. Take two values, BA and 30. की ज्यांना येते त्यांनी मनाने सॉल्व करा, ज्यांना येत नाही त्यांना त्यांच्यासाठी मी इथं सॉल्व करतेय. ओके. बी साठी बघा 1011 लिहिलं आपण. बी मीन्स व्हॉट? 11. ओके. कम्पेअर इट विथ 8421. 8 आणि 2 10 आणि 11. सो 8421. ओके. सी ए मीन्स युअर 10. सो हाऊ आय कॅन राईट 1010. 30 हाऊ आय कॅन राईट 0011, and for 0 I can write 4 times 0. Okay. Now I have to perform binary subtraction. See here, 0 minus 0, 0. 0 minus 0, 0. 1 minus 0, 1. Okay. 0 minus 0 again, 0. 1 minus 0, 1. Okay. See here. 1 minus 1, 0. 1 minus 1, 0. 0 minus 0, 0. Again 1 minus 0, 1. And is there carry generated? No. So carry is 0 here. Carry means what? Bit generated. Okay, Payal. Very good. First answer given by Payal. See here. It is your answer. According to, you have to check for your two flags, carry flag and zero flag. See आता इथे बघा 8th bit मधून carry generate नाही झालेली आहे. So carry flag, your carry flag is 0. Okay, Snehal is also given right answer. So
कॅरी तर जनरेट नाही झालेली आहे, सो कॅरी फ्लॅग इज 0. आता इथं बघा आन्सर 8 बिट तुमचे 0 आहेत का? नाही. म्हणजे काय, 0 फ्लॅग तुमचा सेट नाही झालेला. सो 0 फ्लॅग काय तुमचा 0 आहे. सो कॅरी फ्लॅग पण 0, 0 फ्लॅग पण 0. सो इथं आन्सर काय आलं तुमचं, ए ग्रेटर दॅन आर. मीन्स व्हॉट, बी ए व्हॅल्यू इज ग्रेटर दॅन 30. समजतंय? डेसिमल व्हॅल्यूला तुम्ही असं मॅन्युअली पण सांगू शकता 8 आणि 9. ठीक आहे, ए जर 8 असेल तर ए लेस दॅन रजिस्टर व्हॅल्यू. पण इथं बी ला तुम्ही कसं सांगणार? सो इन दॅट केस यू हॅव टू परफॉर्म द first binary subtraction, and according to the status of carry and 0 flag you can predict for the answer. Okay, so see here, carry flag is 0. Okay, your answer is nothing but the BA, because it will not modify the answer. It will directly give the comment, that is whether A is less than B or A is greater than B. मग तुम्ही म्हणाल मॅडम या कंपॅरिझनचं आन्सर कुठे असतं? सर आन्सर म्हणजे काय असणार, तुमचे कॅरी फ्लॅग आणि हे जे काही फ्लॅग्स आहेत ते सेट किंवा रिसेट होणार. ओके, सी आता फॉर एक्झाम्पल आपण हे आता परफॉर्म केलं. ओके, तुमचं आन्सर काय आलं, 8A आलं. ओके, 8A काय तुमचं अक्युमुलेटरला सेव्ह नाही होणार का? हिअर वी आर नॉट ट्रान्सफरिंग द डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू अनदर, और हिअर वी आर नॉट परफॉर्मिंग द ऑपरेशन. मग तुम्ही म्हणाल मॅडम कम्पेअरचा आन्सर कुठे मिळेल? तर आन्सर म्हणजे काय, तर तुमचे फ्लॅग तसे सेट होतील किंवा रिसेट होतील डिपेंडिंग अपॉन युअर आन्सर. ओके, सो इथं काय होईल, तुमचा कॅरी फ्लॅग 0 होईल आणि 0 फ्लॅग 0 होईल. मग कॅरी फ्लॅग पण 0 आहे, 0 फ्लॅग पण 0 आहे. याचा अर्थ काय, ALU घेणार ए इज ग्रेटर दॅन आर. ओके, फक्त ऍज अ रिझल्ट म्हणजे युजरला रिझल्ट दाखवायचा म्हणून काय होईल, ते फ्लॅग सेट किंवा रिसेट होतील. ओके, या सेट रिसेटचा आपण अर्थ काय घ्यायचा, ए ग्रेटर दॅन आर. इफ बोथ द फ्लॅग्स आर 0 देन कॅरी इज 0, झेड इज 1, ए इज इक्वल टू 1. इफ ए इज लेस दॅन असेल तर कॅरी इज 1. ओके, समजलंय का हे? हॅलो हॅलो, असं कोण आहे की नाही कळालं? रिप्लाय द्या, समजलंय का? हॅलो, yes, okay. Now this is the, okay Payal Singhal, I got your reply. Now see, now this is the main instructions for the logical. Now there is another instructions. See here, by using this instruction we can also change the flag status. See here, STC, ST means set, C means carry flag. So this instruction is used to set the carry flag. Set म्हणजे काय, 1 करायचं, reset म्हणजे काय, 0 करायचं. ओके, सो STC instruction is used to set the carry flag. म्हणजे बघा, इनिशियली फॉर एक्झाम्पल कॅरी तुमचा 0 असेल. ओके, आणि जर तुम्ही STC instruction दिली तर आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ दिस instruction your carry is automatically set to 1. ओके, हॅलो, समजले का? हॅलो, येस ऑर नो? हॅलो, Yes. okay. Now next instruction, that is your NOT gate, CMC. Don't ever confuse between CMP and CMC. Okay, CMC is for complement and CMP is for compare. Whenever there is a P, there is a compare. Whenever there is a C, it is a complement. Complement is nothing but your NOT gate. Okay, 0 असेल तर 1, 1 असेल तर 0. It complement the carry flag C. What is mean by complement? If for example carry flag is 1, okay, and you are using the instruction CMC. Okay, so CMC means it will complement your carry flag. So see here, initially 1 असेल तर 0 होईल. तुम्ही म्हणाल मॅडम जर इनिशियली 0 असेल तर हा 1 करेल. ओके, STC मध्ये काय होणार, STC मध्ये यू ऑलवेज गेट कॅरी फ्लॅग एज ए 1. जर 0 असेल तर 1 होईल, 1 असेल तर 1च राहील का, इनिशियली इट इज इन द सेट कंडिशन. बट CMC मध्ये तसं नाहीये. CMC मध्ये काय बघा, 0 असेल तर 1 राहील, 1 असेल तर 0. म्हणजे CMC मध्ये तुम्हाला आयदर 0 पण आन्सर मिळू शकतो किंवा 1 पण मिळू शकतो. सेट कॅरी मध्ये ऑलवेज युअर कॅरी इज 1. ओके, जर प्रिव्हियसली 0 असेल तर 1 होईल, 1 असेल तर मग 1च राहील. Now next,
CMA. आता इथं बघा A आलंय means what? It is used for complementing the accumulator. It complement each bit of the accumulator. Once again I will repeat, CMA. This instruction is used to complement each bit of the accumulator. Now कसं होते बघा आता याचं working? Oh, I think so that I have missed that slide. ठीक आहे, I will take one value. Now see, if your A is equal to, for example, DC value असेल, DCH, DC is your data. Okay, then after execution of CMA, CMA कसं होणार बघा. How you can write DC? DC तुम्ही कसं लिहिणार बायनरी मध्ये सांगा. D means 14. How you can write 14? 1110. Okay, C is nothing but your 13. How you can write 13? 1101. 1101. So after the complementing, now how it can write, see here, complement मध्ये काय होतं, each and every bit तुमचं चेंज होतं. So 1 असेल तर 0, 0 असेल तर 1. Okay, so now इथं काय 1 आहे, so इथं काय होईल 0. अगेन इथं काय 0, so इथं काय होईल 1. Okay, अगेन 1 असेल तर 0, 0, 0 असेल तर 1, 1 असेल तर 0. So after this you will get 1, 2. Means after the complement operation of the DC you will get 1, 2. कळालं का? Hello? Yes or no? Okay, I will take another example. For example, your value of A ची व्हॅल्यू तुम्ही आता कन्सिडर करा 56H फॉर एक्झाम्पल. ओके, आणि तुम्हाला जर सांगितलं की CMA इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करा आणि काय व्हॅल्यू येते ते सांगा. सो 56 कसं लिहितो आपण, 01015. 6 कसं लिहितो, 00100 0110. ओके, आता कॉम्प्लिमेंट मध्ये काय होणार, प्रत्येक बीट जिथं 0 आहे तिथं 1 होणार, जिथं 1 आहे तिथं 0. सो इथं 0 आहे, सो इथं काय होईल 1. इथं 1 आहे, इथं काय होईल 0. 0 आहे, काय होणार 1. अगेन 1 आहे, काय होईल 0. ओके, नाउ सी 0 1 1 आहे तिथं 0 0 अगेन 1. सो आता याचं इक्विव्हॅलंट मला सांगा काय येते, 8 आणि 2 10. सो हाऊ आय कॅन राईट इट ॲज A. ओके, and for this 8 and 1 9, so I can write here 9. समजलं का? A9. Very good, Payal. I think so Payal giving answer very fast. So you will get answer A9. समजलं? Yes or no? Okay, ठीक आहे, तुम्ही एक एक्झाम्पल घेऊन सांगा, मला कळेल तुम्हाला समजलं का नाही. इफ